Hello, dear students. I hope you are all well. Today, I will discuss about measurement, chapter 11 এর B. Parashchandra Roy, Demonstrator of Mathematics, Dhaka Residential Model College. देखो, first question, calculate the area of the following figure. Calculate the area of the following figure. It is seen that a triangle is given. Here 4 centimeter is perpendicular. That means height. And base is 5 centimeter. We have to find out the area of this triangle. Here this symbol means that this is an right angle. This is an right angle. Therefore, this side is height of this triangle. And height is drawn on the base. Therefore, base is 5 centimeter. We have to find out the area of this triangle. Given that base of triangle equal to 5 centimeter, height of the triangle is 4 centimeter. We know that area of triangle equal to base into height divided by 2. Here is formula, area of triangle equal to base into height divided by 2 square unit. Now we will put the value of base and height in this formula. Here base is 5 centimeter and height is 4 centimeter. 5 into 4 divided by 2. Here 2 দ্বারা আমরা 4 কে কাটতে পারি। 2 দ্বারা যদি 4 কে কাটা যায় তাহলে কত হবে? 2. Therefore 5 into 2. 5 into 2 equal to 10. Equal to 10. Equal to 10 square centimeter. Therefore, area of the triangle is 10 square centimeter. Answer 10 square centimeter. Look at the whiteboard. Here, this is a triangle. This is a triangle. Here, we draw a perpendicular. This angle is 90 degree. This angle is 90 degree. Therefore, this line is perpendicular to the line. Here, it is perpendicular. It is perpendicular to the line BC. It is perpendicular to the line BC. BC. Therefore, it is height of this triangle, and we know that perpendicular is drawn on the base. Therefore, BC is the base of this triangle. It is height. BC is base. BC is base. BC is base. AD is height. And here, the area of triangle equal to base into height. Base into height divided by 2 square unit. Here, base is 5 centimeter. A base is 5 centimeter. 5 centimeter. Height is 4 centimeter. Height is 4 centimeter. 5 into 4 by 2 centimeter square. 2 দ্বারা আমরা 4 কে ডিভাইড করতে পারি 2 5 2 is 10 centimeter. তাহলে this is the area of this triangle.
Dear students, তোমরা কি বুঝতে পারছো এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল কিভাবে বের করতে হয়? আচ্ছা নিচেরটা কি স্যার নিচের যে 5 cm আছে সেটা কি বেস? 5 centimeter is the base. 5 centimeter is the base. Yes sir, বুঝতে পারছি। 5 centimeter is base and height is 4 centimeter. Next question. Next question দেখো। Next question. দেখো, calculate the area of the following figure. পরের ফিগারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ? Yes sir. সবাইকে মিউট করতে বলেন স্যার। Base of the triangle is 9 centimeter. পরের ফিগার দেখো, here স্যার মিউট করতে বলেন স্যার। 9 centimeter. Sir, আবার একজন please move this away from the Next triangle. এটা 9 centimeter দেওয়া আছে। Height is 6 centimeter. We have to find out the area of this triangle. Here 9 centimeter is base and 6 centimeter is height. This sign means that it is height. This sign means that it is height. Therefore, height of this triangle is 6 centimeter and base of this triangle is 9 centimeter. We have to find out the area of this triangle. We know that area of the triangle equal to base into height divided by 2. So, by using the formula of finding area, we have to find out the area of this triangle. Here, base in the figure, base of the triangle equal to 9 centimeter, height of the triangle equal to 6 centimeter. We know area of triangle equal to base into height divided by 2 square unit. Now we put the value of base and height in this formula. Here base is 9 centimeter and height is 6 centimeter divided by 2 square centimeter. Here if we divide 6 by 2, then we get 3. Therefore, 9 into 3. 9 into 3 is 27. Therefore, after calculating, we get 27 square centimeter. Therefore, area of this triangle is 27 square centimeter. Dear students, do this sum and copy this solution on your copy. তোমাদের কি লেখা শেষ? Yes sir. Go sir. তোমরা কি এটা সবাই বুঝতে পারছো? Yes sir. স্যার বুঝছি স্যার। আচ্ছা, কারো কি লেখা বাকি আছে? ইনফরমেট আছে Yes কারো? sir. Your writing is স্যার 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 হ্যালো স্যার বলো। স্যার এই ফিগারে কি স্যার কয়টা অ্যাঙ্গেল আছে স্যার? এই ফিগারে এখানে একটাই অ্যাঙ্গেল এখানে, আর পারপেন্ডিকুলারটা বাইরে দিয়ে দেখানো হয়েছে। পারপেন্ডিকুলারটা বাইরে দিয়ে দেখানো হয়েছে। ওকে স্যার, একটাই ট্রায়াঙ্গেল you, আছে, sir. পারপেন্ডিকুলারটা বাইরে দিয়ে দেখানো হয়েছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার কয়টা অ্যাঙ্গেল এটা কিভাবে বুঝবো? সরি স্যার নেক্সট কয়টা অ্যাঙ্গেল এটা কিভাবে বুঝবো? ট্রায়াঙ্গেল কিভাবে বুঝবে? There are three sides of a স্যার triangle. কয়টা অ্যাঙ্গেল? কয়টা অ্যাঙ্গেল? কয়টা Angle, triangle? sir. তিনটা Three angle sides. আছে। There are three angles. এই একটা অ্যাঙ্গেল, এই একটা অ্যাঙ্গেল, এই একটা অ্যাঙ্গেল, তিনটা অ্যাঙ্গেল।
একটা ট্রায়াঙ্গেলের তিনটা অ্যাঙ্গেল থাকে, এই একটা, এই একটা, এই একটা। এখন হাইটটা কেন বাইরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে? কারণ হাইট পারফেক্টলি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে। এদিক দিয়ে যদি তুমি হাইট দাও, এই অ্যাঙ্গেলটা কি 90 ডিগ্রি হবে? হাইট কখনো বাঁকা হবে না, হাইট কখনো বাঁকা হবে না, হাইট কখনো বাঁকা হইতে পারবে না, ঠিক আছে? তারপর এই হাইট আমরা যদি এই ভিতর দিয়ে আমরা হাইটটা আঁকি, এটা কি হয়ে যায়? স্যার বাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু হাইট স্যার হাইটটা বাঁকা না হওয়ার জন্য কি স্যার এটা দেওয়া হয়েছে? আমরা একদম হাইটটা তো একদম পারফেক্টলি পারপেন্ডিকুলার হবে, এটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে। এই জন্য আমরা হাইট দিয়ে বুঝাইছি যে এই ট্রায়াঙ্গেলের হাইটটা হচ্ছে 80, ঠিক আছে? দিবা স্যার ট্রায়াঙ্গেল, দিস ইজ ট্রায়াঙ্গেল, এটা ট্রায়াঙ্গেল, বেস 9 সেন্টিমিটার, হাইট হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ বলো। স্যার মানে হাইটের জন্যই কি স্যার এই দাগটা দেওয়া হয়েছে? সরি, হাইটের জন্য কি স্যার এই দাগটা দেওয়া হয়েছে? জি জি, হাইটের জন্য। হাইটটা তো তোমার এদিক দিয়ে দেখানো যায় না, এদিক দিয়ে হাইট দেখানো যাচ্ছে না, এটা বাঁকা হয়ে যায়, এটা কি হয়ে যায়? বাঁকা হয়ে যায়। এই হাইটটা এদিক দিয়ে স্যার হাইট কি পারপেন্ডিকুলার দেওয়া লাগবে নাকি 90 ডিগ্রি দেওয়া লাগবে? পারপেন্ডিকুলার হবে, এটা কখনো বাঁকা হতে পারে না। স্যার 90 ডিগ্রি কোনো 90 ডিগ্রি কথা হতে আছে হবে, নাকি 90 ডিগ্রি পারপেন্ডিকুলার? হতে হবে, এটা 90 ডিগ্রি হতে হবে, এই জন্য বাইরে দিয়ে যাচ্ছে। এটা অবশ্যই 90 ডিগ্রি হতে হবে, এটা অবশ্যই 90 ডিগ্রি, এবং পারপেন্ডিকুলার এটা অবশ্যই স্যার 90 ডিগ্রি হতে হবে। স্যার 90 ডিগ্রি মানে কি? রাইট অ্যাঙ্গেল, স্যার রাইট অ্যাঙ্গেল। স্যার ওকে স্যার। স্যার আর কোনো নেক্সট প্রশ্ন? অঙ্কটা দেন। একদম সোজা হবে, একদম সোজা, পারপেন্ডিকুলার, একদম পারফেক্টলি পারপেন্ডিকুলার হবে, এটা কখনো বাঁকা হতে পারে না, ঠিক আছে? স্যার এখন নেক্সট অঙ্ক দেন। আচ্ছা। সবাইকে মিউট করে দেন। স্যার আমরা পরীক্ষায় কি স্কেল দিয়ে দিব? There is another question. তুমি কে? There is a rectangular shaped petty field. There is a rectangular shaped petty field whose width is 750 meters and the length is স্যার এখানে Practice. দেখা যাচ্ছে না কারণ এখানে একটা জিনিস আছে, আচ্ছা। প্লিজ মুভ দিস। স্যার লেখার Length জন্য is- দেখা যাচ্ছে। কিছু দিয়ে length is 750 meters. Length is 750 meters. দেখো, there is a rectangular shaped petty field whose width is 750 meters and the length is 1200 meter. What is the area of this petty field in your? অর্থাৎ একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার পেটি ফিল্ডের লেংথ দেওয়া আছে, উইথ দেওয়া আছে, আমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার পেটি ফিল্ডের এরিয়া বের করব এবং সেটাকে আমরা এওরে কনভার্ট করব। That we know that area of rectangle equal to length into width. Here length is 1200 meters and width is 750 meters. We know area of rectangular field equal to length into width. Area of rectangle equal to length into width square unit. We put the value of length and width in this formula. Length is 1200 meter, width is 750 meter. Therefore, 1200 into 750 square meter. After multiplying it, we get 9 lakh square meters. Therefore, area of this rectangular petty field is 9 lakh square meters. 9 square meters. Here, 9 lakh square meter is the area of this rectangular petty field. Now we have to convert this area into acre. So what is the formula of acre and square meter? What is the relation between acre and square meter? Square meter equals to 1 hour. We know 1 acre equal to 100 square meter. We know 1 acre equal to 100 square meter. এখানে খেয়াল করো, we know 1 acre equal to 100 square meter. 1 acre equal to 100 square meter. এখন আমরা এওরে কনভার্ট করব। আমি কি এই ফর্মুলা লিখবো না 100 স্কয়ার মিটার ইকুয়াল টু 1 acre? কোন ফর্মুলাটা, কোন আকারটা লিখবো আমরা? 1 acre Equals to 1 hour. প্রথমটা, 100 square meter equal to 1 hour. সেকেন্ডটা আমরা লিখবো, সেকেন্ডটা কেন সেকেন্ডটা লিখবো? বিকজ person is wanted acre. We have to convert the area of this petty field in acre. Acre সহ আছে, তাই acreটা আমরা রাইট সাইডে লিখবো। তাহলে we know that 100 square meter equal to 1 acre.
therefore এটা করতে পারি 1 স্কয়ার মিটার ইকুয়াল টু 1 বাই 100 therefore 9 lakh 9 lakh square 9,000 meter your answer, equal sir. to 1 into 9 lakh আপনি স্যার এটা কম্পিউটার স্যার সবাইকে মিউট করে দেন স্যার এর মধ্যে বোঝা আপনার যাচ্ছে না। আপনার ছবির মধ্যে স্যার অন্য কারো এই ছবি আলফি আসছে চুপ স্যার করো, তোমার কথা বেশি হচ্ছে। স্যারকে দেখো জিজ্ঞেস করো। we know 100 square meter equal to 1 AO চুপ করো আবি 1 square meter equal to 1 by 100 দেখো 9 lakh square meter equal to কত দেখো তোমরা এটা উঠিয়ে নাও সবাই সবাই একটু উঠিয়ে নাও উঠানোর পর বলো এটা শেষ হয়েছে কিনা আর তোমরা বুঝতে পারছো কিনা তোমরা এই ম্যাথটা বুঝতে পারছো কিনা দেখো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা স্যার বুঝেছি। নো স্যার কোনো কোশ্চেন নাই কারো সমস্যা আছে এই সাইড স্যার আচ্ছা ইয়েস স্যার সবাই বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে আমরা এখন নেক্সট ম্যাথে চলে যাই মানেটা কি? নেক্সট ম্যাথে চলে যাই স্যার Sir, wait. স্যার এয়ার মানেটা কি? এওর মানে এওর মিন্স অঙ্কের একটু বাকি আছে। এওর মিন্স এ স্কয়ার ল্যান্ড শেপ দেখো এওর মিন্স এ স্কয়ার শেপ ল্যান্ড of which length of one side is 10 meter এওর মিন্স এ স্কয়ার শেপ ল্যান্ড একটা স্কয়ার শেপ ল্যান্ড আর লেন্থ হচ্ছে 10 মিটার লেন্থ হচ্ছে কি লেন্থ অফ ওয়ান সাইড ইজ 10 মিটার that is length of each side is 10 meter তাহলে your means that এটা তোমরা লিখতে পারো ওখানে আমার লেখা নাই তোমরা লিখতে পারো your means that a square shape land of which length of one side is 10 meter. Your means that a square shaped land of whose length of one side is 10 meter. তোমরা এটা লিখে নাও what do you mean by your এটা একটা 10 মিটার তাহলে বলো তো এর এরিয়া কত হবে যদি 10 মিটার হয় length of one side এটা একটা স্কয়ার শেপ এর এরিয়া কি হবে স্কয়ার এরিয়া ফর্মুলা কি one side into one side এরিয়া অফ স্কয়ার এখানে কি হবে area of square is one side into one side এখানে 10 মিটার into 10 মিটার তাহলে কত হচ্ছে 100 স্কয়ার মিটার স্যার ক্যামেরাটাকে একটু নিচে নামান 100 স্কয়ার মিটার তার মানে 100 স্কয়ার মিটার ইকুয়াল টু কি 1 AO তাহলে AO means that a square shaped land of which length of one side is 10 meter the area of square equal to one side into one side the 10 meter into 10 meter equal to 100 square meter therefore we can say that 100 square meter equal to 1 AO সবাই কি বুঝতে পারছো AO টা কি স্যার এখন বুঝছি স্যার। এখন বুঝছো আচ্ছা ঠিক আছে এটা কি লেখা হয়েছে সবার AO কি what do you Yes, mean sir. by AO স্যার আরেকটু বাকি আছে নিচেরটা। স্যার লেখা হয়েছে আচ্ছা এখানে your means that আমি বলছি দেখো your means that a square shaped land of which length of one side is 10 meter length of one side is 10 meter আর ক্যামেরাটা একটু নিচে নেন এটুকু লাগবে না তোমরা শুধু your means কি লিখেছিলেন your means that a square shaped land of which length of one side is 10 meter ওকে স্যার সবাই লেখো লেখা শেষ তাহলে आंसर হচ্ছে 9000 AO তোমাদের লেখা শেষ ম্যাথটা করা শেষ স্যার লাস্টে ইয়েস স্যার। আচ্ছা এখন নেক্সট কোশ্চেন দেখো ডেফিনেশন একটু দেখো নেক্সট কোশ্চেন দেখো the width of a rectangular প্রিয়ম কি সমস্যা the width of a rectangular shaped park is 50 meters and its area is 4250 square meters what is the length of the park একটা rectangular shaped পার্কের width দেওয়া আছে এবং এরিয়া দেওয়া আছে আমাদেরকে লেন্থ বের করতে হবে তাহলে what is the formula of finding length of a rectangular বলো দেখি what is the formula of finding length of this area divided by width তাহলে এখানে দেখো আমাদের একটা rectangular shape পার্কের লেন্থ
এরিয়া দেওয়া আছে এবং উইথ দেওয়া আছে। দেখো, given that area of the rectangular park equal to 4250 square meters, width of the rectangular park equal to 50 meters. So we know length of rectangular park equal to area divided by width. Now we put the value of area and width in this formula. Therefore, we get 4250 divided by 50 meters. After dividing 4250 by 50, we get 85 meters. Therefore, length of the rectangular park is 85 meters. আমরা 850 দ্বারা 4250 কে ডিভাইড করি। 50 দ্বারা 4250 কে ডিভাইড করি। একবার যাবে 8 টাইমস 400 520, এবার যাবে 5 বার 250। আমরা ধাপে ডিভাইডটা করে দেখাবো। তাহলে आंसर 85 is the length of the rectangular park. তোমরা সবাই এটা লিখে নাও। 5 মিনিট অপেক্ষা করেন স্যার। হ্যাঁ, লিখে নাও সবাই। স্যার লেখা হইছে। Sir, finish. Sir, writing done. Right is done. এত সময় কেন লাগবে? 5 মিনিট। স্যার ফিনিশ। সবার শেষ? কারো কি বাকি আছে আর? 5 মিনিট না 5 সেকেন্ড দরকার। আচ্ছা, তাহলে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। স্যার একটু বাকি আছে। স্যার একটু ওয়েট করেন। Again, question, find the area of the following figure. Find the area of the following figure. দেখো তো এটা কিসের ফিগার? এটা কিসের ফিগার দেখা যাচ্ছে? স্যার রম্বাস। আচ্ছা, দেখো এখানে এখানে ফিগারটা দেখো একটু। Yes, এখানে ফিগারটা দেখো, এইভাবে ফিগারটা ড্র করা আছে, এইভাবে ফিগারটা ড্র করা আছে। এখানে দেখো অপোজিট সাইডগুলো ইকুয়াল না, অপোজিট সাইডগুলো ইকুয়াল না। এটা হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার দেওয়া আছে, এটা 5 সেন্টিমিটার, 5 সেন্টিমিটার একটা আর 6 এদিক দিয়ে সেন্টিমিটার না, তাহলে হাইটটা দেওয়া আছে এইভাবে, এটা হচ্ছে আমাদের 6 সেন্টিমিটার। তাহলে it is not rhombus. You know that rhombus এর ডেফিনিশন কি? The quadrilateral of which each side is equal and no angle is right angle is called rhombus. এখানে all sides are not equal. All sides are not equal. Opposite sides are equal. A side and A side. A side and A side equal. A side and A side equal. Opposite sides are equal, but all sides are not equal. So it cannot be rhombus. It is parallelogram. It is parallelogram. It is parallelogram. We know that. What is the definition of parallelogram? The quadrilateral of which opposite sides are equal and parallel, but no angle is right angle. But no angle is right angle. Parallelogram এর কোনো অ্যাঙ্গেলই রাইট অ্যাঙ্গেল না। তাহলে এটা আমাদের একটা প্যারালোগ্রাম। এখানে প্যারালোগ্রামের এরিয়া বের করার ফর্মুলা আমাদের আছে। প্যারালোগ্রাম এরিয়া, এই যে এখানে এই সাইনটা দেওয়ার অর্থ কি? এই সাইনটা দেওয়ার অর্থ এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি, তার মানে এটা হচ্ছে হাইট, এটা হচ্ছে হাইট। প্যারালোগ্রামের এটা হাইট দেওয়া আছে, হাইট দেওয়া আছে 6 সেন্টিমিটার, আর হাইটটা যার উপর ড্র করা হয় সেটাকে বলা হয় বেস। তাহলে here base is 5 centimeter and height is 6 centimeter. Height is 6 centimeter and base is 5 centimeter. তাহলে প্যারালোগ্রামের এরিয়া বের করার ফর্মুলা কে বলতে পারে? ফর্মুলা অফ এরিয়া প্যারালোগ্রাম, base into height. এই ফর্মুলাগুলো তোমাদেরকে সবাইকে দেওয়া হয়েছে। ফর্মুলাগুলো তোমরা প্রিন্টেড অবশ্যই করেছো, ফর্মুলা সবাই মুখস্থ করবে। তোমাদের এই 11 চ্যাপ্টারের এমন কোনো ম্যাথ নাই যেটাতে ফর্মুলা ইউজ হবে না। প্রত্যেকটা ম্যাথেই ফর্মুলা, সব ফর্মুলা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। তোমরা শুধু জাস্ট ওগুলো করবে। যত ফর্মুলা আছে এই চ্যাপ্টারের সব ফর্মুলা আমি দিয়েছি,
সবগুলো লিখে দিয়েছি, সুতরাং তোমরা অবশ্যই ফর্মুলাগুলো অবশ্যই পড়বে। আচ্ছা, তোমরা এটা এরিয়া বের করার ফর্মুলা হচ্ছে বেজ ইনটু হাইট। বেজ ইনটু হাইট, বেজ হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার, হাইট হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার। 5 আর 6 মাল্টিপ্লাই করলে হবে কি 30। তাহলে এরিয়া অফ দিস প্যারালোগ্রাম ইজ 30 সেন্টিমিটার স্কয়ার। আচ্ছা, তোমরা বলো তো কি হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ পেরিমিটার অফ প্যারালোগ্রাম? এটা কি তোমরা জানো? হোয়াট ইজ, যদি পেরিমিটার সহ হয় এখানে, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা? What is the formula of perimeter of the parallelogram? Perimeter বের করার ফর্মুলা ভুল হলো। পেরিমিটার মানে কি? What do you mean by perimeter? What do you mean by perimeter? What do you mean by perimeter? Perimeter means sum of sides. Perimeter means sum of sides. এটা প্যারালোগ্রাম, এটা 5 সেন্টিমিটার, এটা মনে করে 8 সেন্টিমিটার। তাহলে এটা 5 সেন্টিমিটার, এটা 8 সেন্টিমিটার। তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এখানে তো হাইট আসবে না, পেরিমিটারের ক্ষেত্রে হাইট আসবে না, পেরিমিটারের ক্ষেত্রে হাইট আসবে না। পেরিমিটার মানে সাম অফ সাইডস, এটা প্লাস এটা প্লাস এটা প্লাস এটা। পেরিমিটার মিন্স সাম অফ সাইডস। তাহলে 8 প্লাস 5 প্লাস 8 প্লাস 5 কত হয়? পেরিমিটার কত হচ্ছে এখানে দেখো তো, পেরিমিটার 8 প্লাস 5 প্লাস 8 প্লাস 5 সেন্টিমিটার। এটা পেরিমিটার। পেরিমিটারটা ওখানে কোশ্চেনে লেখা নাই, জাস্ট এখানে যেহেতু ফিগারটা ড্র করছি, ফিগারটা আমরা এখান থেকে আমরা পেরিমিটারটা জেনে যাই। তাহলে এটা তো 2 ইনটু বেস প্লাস হাইট আর 16 2 আর ইনটু 10 কি 26 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, তাহলে এটা আমরা সাম করে বের করলাম পেরিমিটার, কিন্তু আমাদের প্যারাগ্রামের একটা পেরিমিটার বের করার ফর্মুলা আছে। হোয়াট ইজ দ্যাট ফর্মুলা? পেরিমিটার তোমরা লিখে নাও একটু, এই ফর্মুলাটা লিখে নাও। আমি মনে হয় শিখে লিখে দিয়েছি তোমাদেরকে, তোমাদের লিখে দেওয়া আছে কিন্তু বাট তোমরা পড়ো না। পেরিমিটার অফ প্যারালোগ্রাম, প্যারালেলোগ্রাম, এটা ফর্মুলা হচ্ছে 2 ইনটু sum of adjacent sides, sum of adjacent। স্যার ক্যামেরাটা একটু নিচে করেন, দেখা যাচ্ছে না। এটা হচ্ছে ফর্মুলা দেখো। আর পেরিমিটার অফ প্যারালোগ্রাম হচ্ছে 2 ইনটু সাম অফ অ্যাডজাসেন্ট সাইডস, 2 ইনটু সাম অফ অ্যাডজাসেন্ট সাইডস। এখানে অ্যাডজাসেন্ট সাইড কোনটা? আরে খেয়াল করো, স্যার দেখা যাচ্ছে না, অ্যাডজাসেন্ট সাইড আমরা লিখতেছি উপরে নামান স্যার দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে, উপরে ব্ল্যাক হয়ে গিয়েছে। তাহলে এখানে দেখো লিখে নাও পেরিমিটার অফ প্যারালোগ্রাম, এই ফর্মুলাটা একটু লিখে নাও। প্যারালোগ্রাম equal to 2 into sum of adjacent sides। তাহলে পেরিমিটার অফ প্যারালোগ্রাম equal to 2 into sum of adjacent side। এখন adjacent side কি বলতে কি বুঝো? এটা প্যারালোগ্রাম, এটা 5 সেন্টিমিটার আর এটা ছিল 8 সেন্টিমিটার। adjacent side মানে এই অ্যাঙ্গেলের সাথে যে সাইড দুটো আছে, এটা 8 সেন্টিমিটার। adjacent side মানে কি? যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলের সাথে যে সাইড দুটো আছে, এই সাইড আর এই সাইড, এই সাইড আর এই সাইড, এই সাইড দুটোকে বলা হয় adjacent side। দেখো তো তোমরা প্লাস করো এখানে প্লাস করো, 8 আর 5 প্লাস করো, দেখো তো 2 ইনটু 8 প্লাস 5 স্ক্রিনে যেটা আছে ওটা করাবেন না সেন্টিমিটার। তাহলে 2 ইনটু 13 সেন্টিমিটার আর মাল্টিপ্লাই করো 26 সেন্টিমিটার। তাহলে আমরা ফর্মুলার সাহায্যে পেরিমিটার বের করলাম। এটা ফর্মুলার সাহায্যে আমরা 26 সেন্টিমিটার বের করলাম। তার নিচে দেখা যায় না। আর এটা হচ্ছে আমাদের পেরিমিটার অফ প্যারালোগ্রাম equal to 2 into sum of adjacent sides, 8 plus 5 13, 2 into 13 equal to 26 centimeter. Therefore 26 centimeter is the perimeter of this parallelogram. তাহলে পেরিমিটার means sum of sides, সাইডগুলো প্লাস করলেও পেরিমিটার পাওয়া যাবে, সাইডগুলো যদি তুমি প্লাস করে দাও তখনও পেরিমিটার পাওয়া যাবে, অথবা এই ফর্মুলার সাহায্যে আমরা পেরিমিটার বের করতে পারবো। তাহলে অ্যাডজাসেন্ট সাইড মানে কি? অ্যাঙ্গেলের সাথে যে সাইড দুটো আছে, এই সাইড আর এই সাইড, এই সাইড দুটাকে বলা হয় অ্যাডজাসেন্ট সাইড। যদি তুমি এই অ্যাঙ্গেলটা নাও তাহলে অ্যাডজাসেন্ট সাইড কোন দুটো হবে? তখন এই সাইড আর এই সাইড, এই সাইড দুটো হবে অ্যাডজাসেন্ট সাইড। যদি এই অ্যাঙ্গেলটা নাও ধরো তখন এই সাইড আর এই সাইড হবে অ্যাডজাসেন্ট সাইড। যদি এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো তখন এই সাইড আর এই সাইড হবে কি? অ্যাডজাসেন্ট সাইড। তাহলে দেখো যে কোন দিক দিয়ে 8 plus 5 13 তাকে 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো,
8 plus 5 13 তাকে 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো 8 plus 5 13 তাকে 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো তাহলে আমরা পেরিমিটার পেয়ে যাব তাহলে তোমরা কি পেরিমিটার বুঝতে পারছো সবাই Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আমরা দেখি ম্যাথটা শেষ পর্যন্ত দেখি এখানে দেওয়া আছে base of parallelogram is 5 cm height of parallelogram is 6 cm we know area of parallelogram equal to base into height square unit now we put the value of base and height in this formula therefore we get 5 into 6 square centimeter 5 আর 6 multiply করলে আমরা পাই 30 square centimeter therefore 30 square centimeter is the area of the parallelogram therefore 30 square centimeter is the area of the parallelogram answer 30 square centimeter this is the area of the parallelogram আচ্ছা তোমাদের এখন বলো তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে এই আজকে যে ম্যাথগুলো করানো হলো এগুলো বিষয়ে কি কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি আমি No, sir. No question. তোমাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে তাসমিন জাইন বলো স্যার আচ্ছা তাসমিন জাইনকে প্রশ্ন করছি তাসমিন জাইন বলো what is the perimeter what is the formula of finding perimeter of a square Perimeter square. Hmm. 4 into length of one side. 4 into length of one side good জুনায়েদ আব্দুল্লাহ বলো তুমি হাত উঠাইছো তুমি বলো Sir, জুনায়েদ is আব্দুল্লাহ there a formula? Sir, is there a formula of finding sum of adjacent sides of a parallelogram? no Yes, there is sir. no formula এটা কোনো ফর্মুলা না Sir, is there a formula perimeter of rhombus? perimeter of rhombus perimeter of rhombus is 4 into length of one side 4 into length of one side perimeter 4 into of length of rhombus one side. 4 into because all sides of rhombus are equal all sides of rhombus are equal Like square. রম্বাসের পেরিমিটার এবং স্কয়ারের পেরিমিটার দুটাই ইকুয়াল রম্বাসের পেরিমিটার এবং স্কয়ারের পেরিমিটার দুটাই ইকুয়াল স্যার স্যার তাহলে কি স্যার পেরিমিটার অফ স্কয়ার এন্ড পেরিমিটার অফ রম্বাস একই একই ফর্মুলা এটা ফর্মুলা কারণ রম্বাসেরও অল সাইড ইজ ইকুয়াল স্কয়ারের রম্বাস অল সাইড ইজ ইকুয়াল আচ্ছা সেটা বলো তো পেরিমিটারের 10 সেন্টিমিটার হয় স্যার তাহলে স্যার এরিয়া কত হবে আমি Sorry? তোমাকে এখান থেকে কতবার যাইতে বলবো স্যার একটা স্কয়ার यस স্যার একটা স্কয়ার লেন্থ যদি 10 সেন্টিমিটার হয় তাহলে স্যার এরিয়া কত স্কয়ার মিটার বা এরিয়া কত হবে এটা কিসে আরেকবার বলো ক্লিয়ার আমি বুঝতে পারিনি তোমার প্রশ্ন একটা স্কয়ারের হ্যাঁ একটা লেন্থ অফ ওয়ান সাইড যদি 10 সেন্টিমিটার হয় জি। এটার এরিয়া কত হবে আর 10 into 10 100 স্কয়ার সেন্টিমিটার কারণ স্কয়ারের এরিয়া বের করার ফর্মুলা কি ওয়ান সাইড ইনটু ওয়ান সাইড ওয়ান সাইড ইনটু ওয়ান সাইড 10 into 10 কত হবে 100 স্কয়ার সেন্টিমিটার স্যার 100 পেরিমিটার কত হবে শাগনিক বলো দেখি শাগনিক শাহ তুমি বলো 100 yes sir if length of one side of a square shaped land is 10 centimeter what is the perimeter of the sir square 40 shaped land সেন্টিমিটার স্যার আমার স্ক্রিনে 40 সেন্টিমিটার 40 centimeter good because we know that perimeter of a square is 4 into length of one 1 side into length 4 into length এবার জোনাত আব্দুল্লাহ বলো তো প্যারালেলোগ্রাম এন্ড রেক্টেঙ্গেলের পেরিমিটার কি সেম হবে নো প্রায় কাছাকাছি আমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার পেরিমিটার এসে জানি 2 into length plus breadth 2 into length plus breadth একদম কাছাকাছি 2 into length plus breadth বলো কারণ রেক্ট্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা লেন্থ আর ব্রেডথ বলি আর এখানে প্যারালেলোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলবো অ্যাডজাসেন্ট সাইড বলবো এটা এই Sum of adjacent sides. অ্যাডজাসেন্ট সাইড বলবো আমরা প্যারালেলোগ্রামের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা আমি যেটা লিখে দিয়েছি 2 into sum of adjacent sides sum of two adjacent sides Perimeter of Sum. circle আছে পেরিমিটার অফ সার্কেলও আছে সেটা 2 পাই আর সেটা তোমরা এখন বুঝবে না এটা পরবর্তীতে তোমাদেরকে জানানো হবে আচ্ছা কাব্য বলো দেখি কাব্য বলো what is the formula of finding length of one side of a square shaped land পেরিমিটার অফ ট্রায়াঙ্গেল sorry কাব্য বলো কাব্যকে জিজ্ঞাসা করছি what is the length of one side
of a square shaped land? What is the formula of finding length of one side of a square shaped land? এটা formula দিদিরাজ বলো Sir, I can tell. What is the formula of finding length of one side of a square shaped land? Sir, can I tell? দিদিরাজ Perimeter divided by length of one side of square. perimeter divided by Length of one side of square. Sir, area divided right. by Perimeter divided by 4. Perimeter divided by 4. Perimeter divided by 4. Length of one side of a square. Length of one side of a square equal to perimeter divided by 4. Length of one side of a square equal to perimeter divided by 4. Area divided by মনে করো একটা স্কোয়ারের পেরিমিটার আছে 40 সেন্টিমিটার, একটা স্কোয়ারের পেরিমিটার আছে 40 সেন্টিমিটার। তো হোয়াট ইজ দ্য লেংথ অফ ওয়ান সাইড? 40 কে আমরা 4 দ্বারা ডিভাইড করব। 10 সেন্টিমিটার ইজ দ্য লেংথ অফ ওয়ান সাইড অফ দ্য 10 centimeters. তাহলে আমরা পেরিমিটার যদি দেওয়া থাকে তাহলে একটা স্কোয়ার শেপের লেংথ অফ ওয়ান সাইড ডিটারমাইন করার ফর্মুলা হচ্ছে পেরিমিটার ডিভাইডেড বাই 4। তাহলে তোমরা আমি যে ফর্মুলা চারটা দিয়েছি এই ফর্মুলাগুলো তোমরা সবাই ভালো করে মুখস্থ করবা, তাহলে এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ফর্মুলা রিপোর্ট টু প্রিন্সিপাল দিচ্ছে। হ্যাঁ, ফর্মুলাগুলো লিখে রিপোর্টটি পিছে অনেকে ডাউনলোড করে দিয়েছে। স্যার আমি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে ফেলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থেকো। আসসালামু আর কোনো আলাইকুম সমস্যা? স্যার। আর কোনো What is the formula of a triangle? Sum of sides. Sum of sides. Perimeter of a triangle is sum of sides. যদি ট্রায়াঙ্গেলটা ইকুইল্যাটারাল হয়, যদি ট্রায়াঙ্গেলটা ইকুইল্যাটারাল হয় তাহলে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের পেরিমিটার বের করার ফর্মুলা হচ্ছে length of one side into 3. Length of one side into 3. এটা সব ফর্মুলাই তোমাদের দেওয়া আছে। Sir, 1 square meter কত সেন্টিমিটার? সরি, Sir, 1 square meter কত সেন্টিমিটার? 1 square meter 1 meter equal to কত? 100 সেন্টিমিটার। তাহলে 1 square meter equal to কি হবে? 100 into 100, 10,000 square centimeter। 1 square meter equal to 10,000 square centimeter। 10,000. ঠিক আছে, আমার এখন বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো তোমাদের ফর্মুলা যেগুলো দেওয়া আছে এই চ্যাপ্টার ফর্মুলাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা ফর্মুলাগুলো মুখস্থ করবে এবং লিখবে, এটাই হোমওয়ার্ক। কিসের হোমওয়ার্ক স্যার? এই যে এই চ্যাপ্টারে যতগুলো ফর্মুলা দেওয়া হয়েছে সবগুলো ফর্মুলা মুখস্থ এবং এগুলো লিখে দিবা। পেরিমিটার অফ প্যারালেলোগ্রাম তারপরে বেসিক টু হাইট ডিভাইড বাই 2 এটা। ঠিক আছে, স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।